السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ مدینہ مسجد سلطان پور میں امام کی اشد ضرورت، خبر مکمل پڑھ کر امامت کے لیے جائیں۔ سہارنپور، سلطان پور چلکانہ ضلع سہارنپور کے قصبہ سلطان پور میں مدینہ مسجد خالی ہے۔ گزشتہ امام کا تقرر، امام نے 27 جولائی 2023 بروز جمعرات عصر کی نماز پڑھائی اور اعلان امامت کیا کہ معلوم ہوا کہ امامت کے لیے مسجد خالی ہے اور بندہ امامت کے لیے آیا ہے، آپ اپنا مشورہ وغیرہ کر کے بتا دیں۔ امام کے مختصر اعلان کے بعد امام سے مصلیان مسجد نے بات چیت کی کہ کہاں سے آئے ہو، کیا نام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ امام اور مصلیان مسجد کے درمیان مکمل بات چیت ہوئی اور مغرب کی نماز کے لیے روک لیا گیا کہ مغرب کی نماز کے بعد بات کریں گے اور سب سے مشورہ بھی ہو جائے گا تاکہ سب کو معلوم ہو جائے۔ اب مغرب کی نماز کے بعد مصلیان مسجد سے مسجد ہی میں امام کے تقرر کے لیے بات چیت شروع ہو گئی کہ امام صاحب آپ کس طرح رہیں گے، یعنی آپ کیا تنخواہ لیں گے۔ امام نے کہا آپ کیا دیں گے۔ ایسے ہی آپس میں باتیں ہوتی رہیں۔ بالآخر امام نے کہا کہ آپ ہی بتا دیں کہ آپ کی مسجد میں کیا معمول ہے، پھر میں بتا دوں گا، پھر اگر آپس میں بات بن گئی تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی بات نہیں۔ مصلیان مسجد، ہم آپ کو 8,500 روپیہ ماہانہ دیں گے۔ رمضان المبارک میں ڈبل تنخواہ، نکاح وغیرہ آپ کا، اور جو بچے پڑھنے آتے ہیں ان کی جمعراتی 10-5 روپیہ وغیرہ جو بھی ہے وہ سب آپ کے ہیں۔ مصلیان کی ان مکمل باتوں کے بعد امام نے کہا کہ آپ کی بات پوری ہو گئی۔ جواباً کہا جی پوری ہو گئی، اب آپ بتا دیں۔ امام نے کہا میں نے آپ کی مکمل بات غور سے سنی، ٹھیک ہے جو آپ نے اپنا معمول بتایا میرے علم میں آ گیا، لیکن میرا بنیادی نظریہ اور عقیدہ یہ ہے، مثلا میرے مقدر میں 10 روپے ہیں، اب آپ ان 10 روپے میں نہ 12 روپے کر سکتے ہیں اور نہ 8 روپے، یعنی نہ آپ کمی کر سکتے ہیں اور نہ زیادہ، جو اللہ نے میرے مقدر میں لکھا وہ مجھے مل کر رہے گا۔ میری بات پوری ہوئی، اب آپ بتائیں۔ مصلیان مسجد نے کہا آپ کی بات ہمیں پسند آئی، آج تک کسی نے ایسی بات نہیں کی۔ پھر امام نے کہا کہ آپ کی کوئی شرائط وغیرہ؟ مصلیان مسجد نے کہا کوئی نہیں، بس وقت پر اذان، نماز اور بچوں سے صفائی وغیرہ اور بچوں کی پڑھائی۔ پھر امام نے وضاحت سے کہا کہ اذان اور نماز کا کام میرا ہے، اور رہی بات بچوں کی پڑھائی کی، میں نے مدرسے میں جو پڑھا ہے وہ اس لیے پڑھا تاکہ آگے کسی کو پڑھاؤں، اس لیے آپ کے کہے بغیر میں یہ کام اپنی ذمہ داری سے خود کروں گا، اپنا فرض سمجھ کر۔ اب امام اور مصلیان مسجد کے درمیان بات مکمل ہو گئی۔ اب یہ بات رہ گئی کہ کب سے آئیں گے مستقل رہنے کے لیے۔ امام نے جواباً کہا کہ آج بروز جمعرات ہے اور آئندہ کل جمعے میں جمعہ پڑھا کر جاؤں گا اور بار کی شام میں رہنے کے لیے اپنی ضرورت کا سامان لے کر آ جاؤں گا۔ یہاں تک کہ امام اور مصلیان مسجد کی بات چیت اور تقرر مکمل۔ امام کے ساتھ مصلیان مسجد کے 9 ماہ کی رپورٹ۔ امام 27 جولائی 2023 سے 16 اپریل 2024 کی تقریباً کم و بیش 9 ماہ رہے۔ امام نے شروع کے 2 ماہ تک کھانا نہ پہنچنے کا سامنا کیا، بچے پڑھنے نہیں آئے کیونکہ پہلے امام کے جانے پر اختلاف رہا، کبھی کھانا آیا کبھی نہیں آیا۔ وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے امام صاحب نے صبر و تحمل سے کام لیا۔ 1-1.5 ماہ کے بعد امام نے قریبی مدرسے کے بچوں کو کھانے کا نمبر کرانے اور لانے کے لیے کچھ بچوں کو مقرر کر کے نظم بنانے کی کوشش کی۔ چلتے چلتے کچھ 2-4 بچے آنے لگے اور امام نے اپنی کوششیں جاری رکھی۔ بہرحال وقت گزرتا گیا، بچے پڑھنے کے لیے بھی آتے جاتے رہے، کبھی کم کبھی زیادہ، کچھ نظم بنتا گیا۔ اب 3 یا 3.5 ماہ کے بعد مصلیان مسجد میں سے ایک نے اشکال کیا کہ امام صاحب آپ نے فجر کی اذان پڑھ دی؟ امام نے جواب دیا کہ ہاں اذان ہو گئی۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اذان نہیں ہوئی۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ اذان ہو گئی۔ وہ شخص کہتا ہے کہ آواز نہیں آئی۔ امام کہتا ہے اذان مائک سے نہیں ہو رہی ہے اس لیے آواز نہیں آئی۔ بہرحال یہ مسئلہ جو تبلیغی بھائی عشاء کی نماز کے بعد تعلیم کرتے ہیں اس میں پہنچ گیا۔ اب متولی پوچھتے ہیں کہ امام صاحب اذان کا کیا مسئلہ چل رہا ہے، کیا ہوا؟ امام صاحب جواب میں کہتے ہیں کہ ایک شخص کہتا ہے کہ اذان نہیں ہوئی اور آواز نہیں سنی میں نے۔ پھر امام نے متولی سے کہا کہ صبح سحری کے وقت اکثر و بیشتر پولیس کی گاڑی آتی ہے، اس لیے میں اذان فجر کی مائک سے نہیں پڑھتا، اگر کسی کو آواز سنی ہے تو مائک کی ذمہ داری لے لے، پھر آواز آ جائے گی۔ متولی نے کہا مشورہ کریں گے کیا کرنا ہے۔ 2-3 دن کے بعد مشورے کے بعد متولی کہتا ہے کہ ہلکی آواز میں مائک سے اذان پڑھتے رہیں، اور یاد رہے اس شخص نے دوسری مسجد میں نماز پڑھنی شروع کر دی جس سے اختلاف ہوا۔ بہرحال مسئلہ دب گیا۔ چلتے چلتے پھر کھانے پینے کے تعلق سے اشکال آیا کہ امام صاحب لوگوں کے گھروں سے جو مانگتا پھرتا رہتا ہے، کبھی اپنی
माँ का दूध भी पिया। ये बात उसने कही जिसके घर नंबर का खाना था। फिर इमाम ने नमाज के बाद जिम्मेदारों को अपने कमरे में बुलाने की बात कही कि जिम्मेदार हजरात कमरे में आकर बात करें, कुछ बात करनी है। फिर 2-3 आदमी आए। इमाम ने कहा ऐसे ऐसे बात है, क्या इस तरह कहना सही है? जो आए थे उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपको तो मालूम है अभी कैसे हालात हैं, और ऐसा करो जिन्होंने इस तरह कहा है उनके खाने का नंबर ना कराना, यानी उनके यहाँ दावत मत करना। अब हम किसी से लड़ तो नहीं सकते। बहरहाल इमाम ने सब्र व तहम्मुल से काम लिया और चलते चलते ईद उल फितर तक पहुँच गए। अब ईद उल फितर के फ़ौरन 16 अप्रैल 2024 बरोज़ मंगल को ईद की छुट्टियों में तकरीबन सुबह 10 बजे मुतवल्ली का फ़ोन आता है कि इमाम साहब कब आएंगे। इमाम जवाब में कहते हैं 1 हफ्ते की छुट्टी है, इसलिए जुमे को आऊँगा और जुमे की नमाज़ पढ़ाऊँगा। ईद उल फितर की छुट्टी की खुशियों में मुतवल्ली इमाम को खुशखबरी सुनाता है कि इमाम साहब आपकी मुकम्मल छुट्टी कर दी गई, आप अपना इंतज़ाम कर लें। इमाम ने पूछा क्या बात, किस वजह से? बस कोई बात नहीं, लोग नाराज़ हैं। इमाम ने कहा कुछ तो बताएं, कोई तो बात है, ऐसे थोड़े ही होता है। मुतवल्ली कहते हैं बस आपकी छुट्टी हो गई, आप अपना इंतज़ाम कर लें। इमाम ने कहा यह बातें फ़ोन पर नहीं होती, बैठ कर करेंगे। बहरहाल इमाम 16 अप्रैल बरोज़ मंगल को शाम में असर की नमाज़ पढ़ाते हैं और जायज़ा लेते हैं कि क्या बात है। असर की नमाज के बाद मुतवल्ली इमाम के पास कमरे में आता है और कहता है इमाम साहब आपकी छुट्टी हो गई, लोग आपसे बहुत नाराज़ हैं। इमाम पूछता है कि क्या बात है, किस वजह से? बस कुछ नहीं, लोग नाराज़ हैं और दूसरा इमाम लाएंगे। बहरहाल मुतवल्ली के कौल के मुताबिक चंद बातों की बुनियाद पर इस्तीफ़ा होता है। वो चंद बातें ये हैं, नंबर 1 इमाम ने एक दफ़ा अज़ान फ़जर नहीं दी। नंबर 2 इमाम बच्चों को नहीं पढ़ाता। नंबर 3 इमाम मस्जिद की सफाई नहीं करता। नंबर 4 इमाम मस्जिद में नहीं रहता। नंबर 5 इमाम को रमज़ान में कुरान पढ़ते हुए नहीं देखा। मज़कूरा इश्कालात के जवाबात। नंबर 1 इमाम ने एक दफ़ा अज़ान फ़जर नहीं दी। इमाम से एक शख्स ने पूछा इमाम साहब अज़ान हो गई? इमाम ने जवाब में कहा कि हो गई। उसने कहा आवाज़ नहीं आई। इमाम ने कहा माइक से नहीं हुई इसलिए आवाज़ नहीं आई। बहरहाल ये मसला फितने की शक्ल में बदल गया और ये मसला ज़िम्मेदारों तक पहुँच गया। अब ज़िम्मेदार इमाम से मालूम करते हैं अज़ान के ताल्लुक से क्या हुआ। इमाम ने मुकम्मल बात बताई, ऐसा ऐसा हुआ, जो ऊपर बयान हुआ वो सब बताया। बहरहाल मुतवल्ली कहता है इमाम साहब मशवरा करेंगे क्या करना है। इमाम ने कहा मशवरा करके बता दें कि अज़ान कैसे पढ़नी है, यानी माइक से या बगैर माइक के। और इमाम ने वजाहत करते हुए कहा अगर माइक से अज़ान करानी है तो ज़िम्मेदारी भी कबूल करें। यानी इमाम ने कहा मैं माइक से अज़ान इसलिए नहीं पढ़ता कि सहरी के वक्त फजर में अक्सर व बेशतर पुलिस की गाड़ी आती है, माइक बंद है, कभी परेशानी का सामना करना पड़े। बहरहाल मशवरे के बाद जिम्मेदारों ने कहा कि हल्की आवाज़ में माइक से अज़ान देते रहें ताकि बात भी दब जाए और अज़ान की आवाज़ भी आती रहे। खैर इमाम ने यह भी बात मंजूर कर ली, बात की सुलह के लिए। नंबर 2 इमाम बच्चों को नहीं पढ़ाता। इमाम ने कहा 9 माह में किस बच्चे को पढ़ाने से मना किया? अगर किया हो तो मेरी गलती है, बुलाएं। मुतवल्ली कहता आप बच्चों को जोड़ते नहीं। इमाम ने जवाब में कहा देखो मेरा काम बच्चों को पढ़ाना है, मैं घर घर जाकर नहीं लाऊंगा। नंबर 3 इमाम मस्जिद की सफाई नहीं करता। इमाम कहता है मस्जिद की सफाई के लिए रखा है और आपके हुक्म से करूंगा मैं। मुतवल्ली कहता है हम आपको हुक्म नहीं कर रहे हैं, आप बच्चों से सफाई कराएं। इमाम कहता है आपको दिखाकर कराऊंगा क्या? नंबर 4 इमाम मस्जिद में नहीं रहता। इमाम का कहना है कि अजान, नमाज और बच्चों की पढ़ाई वगैरह अपने वक्त पर पाबंदी के साथ है, तो फिर क्या दिक्कत है? मुतवल्ली कहता है मस्जिद ही में रहना पड़ेगा। इमाम कहता है कि मस्जिद में 24 घंटे रहने के लिए रखा या इमामत के लिए रखा? मुतवल्ली कहता है हर वक्त मस्जिद में रहना पड़ेगा वरना छुट्टी कर दी जाएगी। नंबर 5 इमाम को रमज़ान में कुरान पढ़ते हुए नहीं देखा। इमाम कहता है कुरान या नफिल नमाज वगैरह तुम्हें दिखाकर करूँगा क्या, या तुमसे पूछ कर करूँगा? इसका किसके पास कोई जवाब नहीं। नोट, लोगों ने जो इश्कालात किए इमाम ने उनके जवाबात को इस तरह दिए जो ऊपर जिक्र किए, लेकिन ये जवाबात लोगों के अंदाज के मुताबिक दिए। जबकि इमाम ने अजान, नमाज, बच्चों की तालीम, मस्जिद की सफाई, सुनन नवाफिल, रमज़ान में कुरान पाक की तिलावत वगैरह का खास एहतमाम किया है और मस्जिद के मुसल्लियान गवाह हैं जिन्होंने ये तमाम काम खुद अपनी आंखों से करते हुए देखा है। अब आपकी क्या राय है? क्या ऐसी जगहों पर इमामत के लिए जाना चाहिए? जब चाहे अपनी मर्जी से इमाम को इस्तीफा दे देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे भाई बहुत आएंगे, बुलाने की ज़रूरत नहीं, एक जाता है 20-20 आते हैं। अब आप खुद फैसला करें, क्या ऐसी जगहों पर जाकर अपनी इल्म और अहले इल्म की तौहीन कराएं? शायद इसी वजह से आज हमारी कोई कदर नहीं। चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर बयान करते हैं कि इल्म और अहले इल्म की तौहीन ना करें वरना तबाह बर्बाद हो जाओगे, हलाक हो जाओगे। फिर बयान में चीखने और चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं। बाकी हालात आपके सामने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है फैसला आपका है। वल्लाहु आलम। वस्सलाम। बंदे खुदा आपका खैर ख्वाह। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये इमाम की एक दुख भरी कहानी थी जो मैंने आप हजरात को सुनाई है और बिल्कुल सच्चाई है। उसमें जगह वगैरह का भी जिक्र है। अक्सर जगहों पर यही होता है। अल्लाह बस खैर का, आफ़ियत का मामला फ़रमाए और ऐसे मुतवल्लियान से, ऐसे ट्रस्टियों से इमाम की हिफाजत फरमाए। अब आप हजरात का इसके मुतालिक क्या कहना, नीचे कमेंट कीजिएगा और किन किन लोगों के साथ कभी इस तरीके से हुआ है ये भी बतलाइएगा।
چلیے دوستو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.